program, Professor Dr. Mohammad Zakir Hussain sir. He is the head of the Department of TVS Medical College. Co-chairperson, Professor Dr. Mohammad Ajur Rahman. He is the chief of Blue Unit of TVS Medical College. Honorable chairperson, chief guest, Dr. Mohammad Motiur Rahman, Deputy Executive Director 2 of TMSS. Other special guest, Professor Dr. Shahjahan Ali Sarkar. He is the principal of this TMSS Medical College, and as well as the director of TMSS Medical College and RCH Hospital, Brigadier General Dr. Mohammad Jamilur Rahman, and others distinguished guests, learned audience. Assalamu alaikum and very good evening. I'd like to welcome to my part of presentation, and today I like to move with the topic update in the management of type 2 diabetes with non-insulin agents. That means without except insulin, the other pharmacological agents will be discussed today. Before going to the main topic, let's see the rising prevalence of diabetes mellitus, actually the type 2 diabetes and type 1 diabetes the world across the globe. We can see here the bottom of the list. In Africa region is the fastest growing diabetic population in the globe, around 134%. এটা ধারণা করা হচ্ছে from 2021 to 2045 the rise will be around 134%. Next after that, the Middle East and the North Africa region, it is around 87%, and then our region, that is Southeast Asia region, it is more around 68%. So the problem is huge, the burden is huge. আর আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে রিজনগুলো র্যাপিড সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন চেঞ্জ হয়েছে ওভার দ্য লাস্ট 40 or 50 years, সেখানে কিন্তু টাইপ 2 ডায়াবেটিসের প্রিভিলেন্স বেশি, লাইক আফ্রিকা, Middle East and North Africa, as well as our Southeast Asia region. So what is the burden of diabetes in Bangladesh? যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি, in 2019, earlier 2019, Bangladesh secured 10th position in 10th position of diabetic population in the world. Just after 2 years, in 2021, it goes a little bit higher than that of the earlier, that is 8th position. And it is presuming that by 2045, the position will be much higher. So the situation is rapidly alarming. The earlier speaker has nicely told about the pathogenesis of type 2 diabetes. Just recapitulation and the key points. What happens in type 2 diabetes? Key hoy, decreased insulin secretion from the beta cells, and on the counterpart, there is increased glucagon secretion from the islet alpha cell. Increased hepatic glucose production. Glucose production বেড়ে যায়. Decreased incretin effect. It is very much important. Increased lipolysis as well as increased renal glucose reabsorption. এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইনক্রিটিন ইফেক্ট, রেনাল গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন, ডিক্রিজ গ্লুকোজ আপটেক অ্যান্ড ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ ইনক্রিজ অ্যাপিটাইট, ইম্পেয়ার্ড অ্যাপিটাইট রেগুলেশন, এই যে অক্টেট বা 8টা যে প্যাথোফিজিওলজি বা প্যাথোজেনেসিস, এর ওপর ভিত্তি করে কিন্তু নিউয়ার ড্রাগসগুলো আবিষ্কার হচ্ছে। So what are the tools we have to battle with this alarming situation? We have insulin, and we have other pharmacological agents, the non-insulin agents. Among the non-insulin agents, we have some oral medications and some injectable formulations. Like oral এর মধ্যে আমরা যদি বলি, the older insulin secretagogues, that is এর মধ্যে আবার সালফোনিউরিয়া আছে, লাইক গ্লিকাজাইড, গ্লিমিপ্রাইড, কিছু নন সালফোনিউরিয়া আছে, যেমন নন সালফোনিউরিয়া secretagogues, লাইক হচ্ছে নেটিগ্লিনাইট, রিপাগ্লিনাইট, এগুলো। Insulin mimetics, actually biguanidase, that is metformin, along with thiazolidinediones, D4 inhibitors, alpha glucosidase inhibitors, bile acid sequestrants, bromocriptine, HGL inhibitors, one of the newer drugs, and oral semaglutide. On the other hand, আমরা injectable যদি দেখি, GLP-1 receptor agonist আছে এবং pramlintide. That the list of pharmacological agents. আজকে আমরা সবগুলো
প্রতিটা ড্রাগ সম্পর্কে যদি আলোচনা করি প্রায় প্রতিটা সেশন করা যাবে, কিন্তু আমরা আজকে খুব শর্টলি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি। ফার্স্ট ইজ দ্য মেটফরমিন. Metformin is one of the oldest drugs used in type 2 diabetes, but I should say it is less titrated, one of the less used drug. So এখন আমি যে কথা বলি এটা নিউ কনসেপ্ট। আমরা সবাই জানি যারা মেডিসিনে কেরিয়ার করছি অথবা যারা মেডিসিনে ট্রেনিং করছে, আমরা জানি যে ডিএমআরডি নামে আমাদের একটা আছে, সেটা ডিজিজ মডিফাইং অ্যান্টিনিউটিক ড্রাগ। বাট হ্যাভ ইউ ইভান নোন দিস টপিক, ডিজিজ অর ডায়াবেটিস মডিফাইং ড্রাগ? এটা নিউ কনসেপ্ট এবং এটা কনসেপ্ট লাস্ট 2 to 3 ইয়ার্স ধরে এই কনসেপ্টটা ইভলভিং হচ্ছে। এবং কনসেপ্টটা হচ্ছে এখানে কি ডিএমডি মানে কি, ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ অর ড্রাগ মডিফাই ডায়াবেটিস মডিফাইং ড্রাগটা কি, আর দ্য গ্লুকোজ লোয়ারিং এজেন্ট, সেই সব গ্লুকোজ লোয়ারিং এজেন্টস দ্যাট হ্যাভ কার্ডিওভাস্কুলার অ্যান্ড রেনাল প্রোটেক্টিভ ইফেক্টস which is demonstrated in the large multicentral multinational randomized placebo control trial. That means যাদের কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট এবং রেনাল বেনিফিট প্রুভেন ইন দ্য লার্জ স্টাডিতে প্রুভেন, সেগুলোকে বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস মডিফাইং ড্রাগস। এবং হুইচ ড্রাগস বিলংস টু দিস ক্লাস? SGLT ইনহিবিটর এবং GLP-1 agonist. Does metformin belongs to this new classification? Though the metformin doesn't use the insulin beta cell for insulin secretion, তবুও যেহেতু এটার ইকুইভোক্যাল এভিডেন্স ইন কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট আর রেনাল বেনিফিট, সো এটাকে এখন পর্যন্ত এই ক্লাসে নিয়ে আসা যাচ্ছে না। এই কারণে আজকে এই ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ যেহেতু আপডেটেড ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা হবে, আমরা SGLT ইনহিবিটর এবং GLP-1 অ্যাগনিস্ট সম্পর্কেই আলোচনা করতে চাচ্ছি। আমরা যদি দেখি যে বডি ওয়েট চেঞ্জ, কীরকম বডি ওয়েট চেঞ্জ হয়, সেক্ষেত্রেও হচ্ছে GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট অ্যাজ এ টোটাল ইজ ফার সুপিরিয়র দ্যান দ্য আদার কম্পিটিটরস। এবং যদি দেখি আদার GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট লাইক লিরাগ্লুটাইড, ডুলাগ্লুটাইড সবার চেয়ে কিন্তু হচ্ছে সিমাগ্লুটাইড এগিয়ে আছে। So let's see the cardiovascular benefit among the GLP-1 receptor agonist. কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিটটা কে কেমন দেয় আমরা দেখার চেষ্টা করি। আমরা একটা স্লাইডে সবগুলো দেখার চেষ্টা করি। The finding from the MSc from other cardiovascular trials. Outcome trial. MSc মানে হচ্ছে মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট। মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস বিভিন্ন ট্রায়ালে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর মধ্যে মেইনলি হচ্ছে বলা হয় কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ, টোটাল মর্টালিটি, নন ফ্যাটাল এমআই, নন ফ্যাটাল স্ট্রোক, রেট অফ হসপিটালাইজেশন, এই সমগ্রকে বলা হয় এমএসি একসাথে অনেক সময় বলা হয়। এটা বিভিন্ন স্টাডিতে বিভিন্নভাবে ডেফিনেশন করা হয়। আমরা যদি রিউইন ট্রায়াল যেটা হচ্ছে ডুলাগ্লুটাইডের মাধ্যমে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এমএসি কমাইড ডুলাগ্লুটাইড অনলি 12%, whereas লিডার ট্রায়াল দ্যাট ইজ লিরাগ্লুটাইড আর্লিয়ার GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, এটা লিটল বিট বেটার, দ্য 13%। এম্পাগ্লিফ্লোজিন বা এম্পাগ্লিফ্লোজিন কিন্তু 14% রিলেটিভ রিস্ক রিডাকশন করে অফ এমএসি বা মেজর অ্যাডভার্স কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্টস, whereas semaglutide is far superior than that of the others. যে জন্য বলছিলাম the semaglutide is the smarter option nowadays in diabetes management. It is almost 26%. So let's see how the paradigm shift in the diabetes management occurs from the last 4 to 5 years, and the guidelines has been changed vigorously. Let us see that. এবং এই গাইডলাইনগুলো তারা এভিডেন্সের পর বিভিন্ন স্টাডি থেকে তারা দেখতে পাচ্ছে যে দেয়ার নিড টু প্রায়োরিটাইজ দ্য কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য গাইডলাইন্স। এর আগে ইনিশিয়ালি যেটা ছিল গাইডলাইনে, আমরা যদি দেখি বেশি দিন আগে না, 2017 সালে এটা গাইডলাইনের কীরকম ছিল দেখেন। এখানে বলা হচ্ছে ড্রাগ সিলেকশন, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অ্যান্ড মেটফরমিন। তারপরে আমরা যে ড্রাগগুলো সিলেকশন করব HbA1c বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ফার্স্টে ছিল ইফিকেসি, দেন হাইপোগ্লাইসেমিক রিস্ক, দেন ওয়েট রিডাকশন করে না ওয়েট বাড়ায় সেটা, সাইড ইফেক্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কস্ট। অ্যান্ড আরেকটা কথা ছিল 2017 আগে দ্য প্রিফারেন্স অফ পেশেন্টস, এটাও ছিল। এখানে মেইন
যে ফোকাস ছিল সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ কমানো বা ডায়াবেটিস রিডাকশন করা, কিন্তু স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা গ্লুকোজ কমায়ে বা হচ্ছে ডায়াবেটিস কমায়ে বা টার্গেটে নিয়ে এসে মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশনগুলো কমাতে পারছি, লাইক রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নিউরোপ্যাথি, বাট ম্যাক্রোভাস্কুলার ডেথ কখনোই কমানো যাচ্ছে না। সো আফটার this the smarter molecules has been discovered like GLP-1 receptor agonist and the SGLT inhibitors, তারপরে কিন্তু গাইডলাইন 2018 সাল থেকে চেঞ্জ হয়েছে। আমরা জাস্ট আপডেটটা দেখব 2021, দেখেন the guideline has been vigorously changed। কি বলা হচ্ছে এখানে? প্রথমেই বলা হচ্ছে ক্যাটাগরাইজ করতে, পেশেন্টের যখন আমাদের কাছে আসবে তখন তাকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করব যে পেশেন্টের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কি নাই, অথবা তাদের হার্ট ফেলিওর আছে কি নাই, অথবা তার সিকেডি আছে কি নাই, ইররেসপেক্টিভ অফ দেয়ার গ্লাইসেমিক টার্গেট, ইররেসপেক্টিভ অফ বেসলাইন HbA1c অর মেটফরমিন ইউজ। এই মেটফরমিন ইউজের কথাটা 2020-তেও ছিল না যে ইররেসপেক্টিভ অফ ইউজ, আগে ফার্স্ট 2020 পর্যন্ত বলা হচ্ছিল যে মেটফরমিন দেন তুমি হচ্ছে এই ড্রাগগুলোতে আসো, গাইডলাইন চেঞ্জের পর 2021 থেকে বলা হচ্ছে মেটফরমিনের আগেও আপনারা এগুলো ইউজ করতে পারবেন, এরকম বলা হচ্ছে যদি দরকার হয়। এবং প্রুভেন তাহলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ যদি থাকে অথবা পেশেন্ট হ্যাভ হাই রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, তাহলে পেশেন্টের ড্রাগ সিলেকশন হবে GLP-1 receptor agonist or SGLT inhibitor with having proven cardiovascular safety or renal benefit, তাদেরকে আমরা ইউজ করব, যেগুলোর বেনিফিট পাওয়া যায় না সেগুলো না। তারপরে যদি আমাদের দরকার পড়ে দেন আমরা উইল গো ফর ফার্দার, যদি আমরা দেখা যাচ্ছে GLP-1 receptor agonist রোগী ইউজ করতে পারছে না, ইনটলারেন্ট অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, দেন উইল গো ফর SGLT inhibitors, এবং এটা ভাইস ভার্সা, যে ওটা প্রথম আমরা ইউজ করতে পারি এটা কথা বলে। দেন আমরা কিন্তু আগে দেখেন, আগের যদি 2017-এর গাইডলাইন দেখেন, সালফোনুরিয়া ওয়াজ এ মাচ হায়ার পজিশন, নাও সালফোনুরিয়া হ্যাজ দ্য মাস্ট বটম লাইনে চলে গেছে। সো প্যারাডাইম শিফট হ্যাজ বিন অকার্স ইন দ্য গাইডলাইন্স। যদি হার্ট ফেলিওর থাকে পেশেন্টের, তাহলে তাদেরকে বলা হচ্ছে দ্য SGLT ইনহিবিটর উইথ প্রুভেন হার্ট ফেলিওর বেনিফিট, যেগুলো যে লাইক ডাপাগ্লিফ্লোজিন, আপনারা জানেন যে ডাপাগ্লিফ্লোজিন ক্যান বি ইউজড ইন নন ডায়াবেটিক হার্ট ফেলিওর অ্যাজ ওয়েল। দেন রিগার্ডিং দ্য সিকেডি, যদি পেশেন্টের সিকেডি থাকে তাহলেও আমাদের ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে। তাহলে যে ড্রাগগুলো সিকেডিতে ইমপ্রুভ করে লাইক SGLT ইনহিবিটর, সেগুলোকে আমরা চুজ করবো। যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে অথবা ইনটলারেন্ট হয়, তাহলে আমরা GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট ইউজ করতে হবে লাইক সিমাগ্লুটাইড, এটার কিন্তু রেনাল বেনিফিট আছে। সো তারপরে যদি পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে এগুলো কিছুই নাই, লাইক পেশেন্টের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ নাই, পেশেন্টের সিকেডি নাই, পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর নাই, পেশেন্টের কিছু নাই, দেন categories, further categories যদি আপনি করেন, then patient has any problem with hypoglycemia or patient have increased weight, যদি এগুলো থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী আমরা ড্রাগস দিই, সেখানেও কিন্তু SGLT inhibitor or GLP-1 receptor agonist in the top of the list, and the cost of is the major issue যখন হবে, সেক্ষেত্রে ড্রাগ সিলেকশন আলাদা। So we can conclude that the management of type 2 diabetes is still a evolving matter, and from last 3 to 5 years a paradigm shift in the management of diabetes has been occurred that I have already talked. Drugs those have cardiovascular and renal benefits are highlighted. Strive to treat most patients with disease modifying or diabetes modifying drugs like SGLT inhibitor or GLP-1 receptor agonist, এটাতে আমাদের ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে। And এখানে সবচেয়ে বড় কথা, we have to try to overcome the clinical inertia. In a clinical inertia from both parts, from physician perspective as well as from the patient perspective. আমরা যখন একটা পেশেন্টকে ইনসুলিন শুরু করতে যাই, আমরা পারি না, পেশেন্টের পার্সপেক্টিভ থাকে। অনেক সময় আমরাও রোগীদেরকে বলে দিই না, ঠিক আছে আপনি দেখেন কিছুদিন তারপরে দিব। দিস ফ্রম মাই আওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ। সো এই ক্লিনিক্যাল ইনার্শিয়া যত কমাতে পারবো তত ভালো। অ্যান্ড সো অল দ্য, যেহেতু গাইডলাইনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, সো অল দ্য জেনারেল ফিজিশিয়ান শুড কোপ আপ উইথ দ্য নিউ গাইডলাইন্স। অবশ্যই কোপ আপ করা উচিত, কারণ গাইডলাইনগুলো এত দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে, অবশ্যই আমাদের সবার আপডেট থাকা উচিত। সো দ্যাটস অল from my point of view today. I appreciate your patience hearing. Thank you all. Thank you everybody. আমরা যাদের বয়স 30 বা 25-এর কম, যাদের ডায়াবেটিস আছে কিন্তু ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় না,
এদের সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। প্রথমত তুমি কাকে কোশ্চেন করছো নাম বললে তাহলে সুবিধা হবে। আজিজুর রহমান স্যার। Thank you for your next question. এটা হচ্ছে আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যে ডায়াবেটিস মেলিটাস ইন ইয়ং। এটা কিন্তু বেশ কয়েকটা হতে পারে। একটা হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিস, আমরা জানি যে টিপিক্যালি ইয়াং এজে হয়। আর একটা হচ্ছে ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিস ইন ইয়াং, একটা টার্ম আছে যে টাইপ 2 এর মতো ডায়াবেটিস কিন্তু সেটা হচ্ছে ইয়াং এজেই হচ্ছে। এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস ইন কেস অফ ইয়াং এজের ডায়াবেটিস। তো এই ডায়াগনোসিসটা আসলে খুব কমনলি আমাদের মিস হয় যে ইয়াং এজে ডায়াবেটিস বলতেই আমরা সাধারণত টাইপ 1 মনে করে থাকি। এই ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিস ইন ইয়াং যারা, এটা হচ্ছে একটা জেনেটিক্যালি মিডিয়েটেড ডিজিজ, সাধারণত অটোসোমাল ডমিনেন্ট হতে পারে এবং এগুলোতে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস থাকে এবং এটা খুব ভালো কন্ট্রোল পায় ইনসুলিন সিক্রেটর লাইক সালফোনাইলিডিয়া দিয়ে। এই ধরনের ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে মানে ইয়াং এজে ডায়াবেটিস কিন্তু ইনসুলিন প্রয়োজন হয় না ইউজুয়ালি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইন্টার্ন ডক্টর তানজিনা সুলতানা। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ঝিনুক স্যারকে, যে অনেকেই দেখি যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য মেথি কিংবা অর্জুন গাছের ছাল আস্তরণ এসব খেয়ে থাকেন, তো এগুলোর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব আছে কিনা? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। না, তোমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে মেথি বা গাছের ছাল এইসব খায় ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের জন্য। হ্যাঁ, ইট ইজ ট্রু, আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি এটা এনকাউন্টার করছি, পেশেন্ট খাচ্ছে এরকম, বাট বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলোর কোনো মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ড এভিডেন্স বা কন্ট্রোল ট্রায়ালে কোনো স্টাডিতে পাওয়া যায় নাই যে এগুলো ডিরেক্টলি ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী। সো এগুলো আমরা অ্যাডভোকেট করবো না এই জন্য। থ্যাংক ইউ। Assalamualaikum sir, I am Mellitus, intern doctor. My question is to Sir Yalam sir. Sir, in the market there is a hormone release sticker available like not plantiplanon, they prevent the pregnancy. Is there any stick available for which continuously secretes the insulin and prevent decreases the blood glucose level that can maintain the blood glucose level? Is there any regimen is available in town in this type or not sir? থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোশ্চেন। প্রশ্নটা খুব ভালো যে এমন কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা যেটা কন্টিনিউয়াসলি ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করবে। এটা কিন্তু আসলে অনেক আগে থেকেই মানে আমাদের একটা চাওয়া যে ওষুধটা সারা জীবনের, সেটা ট্রিটমেন্ট যতটা সম্ভব সিম্পল হওয়া উচিত। যেমন ডায়াবেটিসের ওষুধ ধরো যে যদি বছরে একবার দেওয়া যেত তাহলে এটা হতো সবচেয়ে ভালো। কিন্তু এটার উপরে অনেক গবেষণা চলছে এবং সেই গবেষণাটি সবচেয়ে অ্যাডভান্স স্টেজ যেটা আমাদের স্যার ঝিনুক স্যার অলরেডি আলোচনা করছেন, সেটা হচ্ছে সেমাগ্লোটাইড, অর্থাৎ হচ্ছে একটা ইনসুলিন দিয়ে 7 দিন গ্লুকোজ কন্ট্রোলে থাকবে। এর চেয়ে বেশি অগ্রসর এখন পর্যন্ত হওয়া যায়নি, অন্য সবগুলোই এর চেয়ে শর্টার অ্যাক্টিং। আর এছাড়াও যে আরেকটা ট্রিটমেন্ট আছে যে টাইপ 1 ডায়াবেটিসের জন্য দেওয়া যায়, যে ইনসুলিন পাম্প দেখলাম আমরা, সেগুলো একটা ট্রিটমেন্ট যে লাগাই রেখে অনেকক্ষণ কাজ করা যায়। তবে এখন পর্যন্ত ডায়াবেটিস ট্রিটমেন্টের মধ্যে লংগেস্ট অ্যাক্টিং হচ্ছে সেমাগ্লোটাইড, যেটা হচ্ছে বা সেমাগ্লোটাইড রোলাগ্লোটাইড এগুলো আর কি, জিএলপি-1 অ্যাগনিস্ট, যেটা হচ্ছে একটা ইনজেকশন দিয়ে 7 দিন পর্যন্ত কাজ করে। একটু ইনসুলিন পাম্প উইথ সেন্স ট্রাইলার দেওয়া হয়, সেটা হলো যে একবারে সেট করে নিলে ওটা কাজ করবে, কিন্তু ওটা এখনো খুব বেশি পপুলার হয়নি বা আসেনি। তো অনেক সময় আবার ওই যে অনেক স্টাডি চলতেছে, ওই যে চামড়ার উপরে ওষুধ লাগিয়ে দেওয়া ইনসুলিন, সেটাও চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং এখনো খুব ভালোভাবে ইয়ে করা হয়নি। I like to add something regarding this issue. That is there any options for continuous insulin secretory mechanism in the human body? Yes, not fully, but a little bit like the people with type 1 diabetes and the type 2 diabetes depend on fully on insulin. Those who are getting basal bolus therapy, in case of that, the patients can use insulin pump that has the sir already said. Insulin pump
pump can in insulin pump there is two options: a basal portion and the bolus. The basal portion you can fix at a definite rate, like 2 unit per hour, 0.2 unit per hour, or 0.4 unit per hour, like that. But for adjusting for branchial insulin or bolus insulin, you have to continuously check with glucose monitoring, and you have to pose this the insulin how your blood glucose is. So only basal portion we can continuously given by insulin pump, but not bolus insulin. So there is an option for type 1 diabetes and the type 2 diabetes who are dependent of fully type insulin. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, আমি ডক্টর রাজমিয়া রায়। স্যার, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে অনেক প্রি ডায়াবেটিক যেটা পেশেন্টগুলো পাই আমরা, ওনাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করা হয়। লাইফস্টাইল মডিফিকেশন স্যার কতটুকু ডায়াবেটিসটা প্রিভেন্ট করে, আর এটা পরবর্তীতে যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কত স্যার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করার পরে? স্যার, আমার কোশ্চেনটা ঝিনুক স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এখানে কোশ্চেনটা ছিল প্রি ডায়াবেটিস কতটুকু প্রিভেন্ট করা যায়, রাইট? প্রি ডায়াবেটিস প্রিভেন্ট করার জন্য একটা স্টাডি আছে, এটা ইউএসএ করা হয়েছে, ডিপিপি স্টাডি, ডায়াবেটিস প্রিভেনশন প্রোগ্রাম। এটা প্রায় 2000 সালের দিকে। এছাড়া ফিনিশ ডিপিপি ডায়াবেটিস প্রিভেনশন প্রোগ্রাম স্টাডি আছে, এছাড়া ইন্ডিয়ান ডিপিপি স্টাডি আছে। তো আমি যদি জাস্ট ইউএসএর ডিপিপি স্টাডির কথা বলি, সেখানে যে স্টাডিতে দেখা যায় যে সেখানে কম্প্যারিজন করা হয় লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, দ্যাট ইজ এক্সারসাইজ অ্যান্ড ডায়েটের মডিফিকেশন, সাথে আরেকটা কম্পারিজন ছিল মেটফরমিন। তো দেখা যায় মেটফরমিন দেখা যাচ্ছে 31% ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রিভেন্ট করতে পারে তাদের নেক্সট 10 ইয়ার্স ফলো আপে। বাট রিগার্ডিং লাইফস্টাইল ইট ইজ ফার বেটার দ্যান মেটফরমিন, ইট ইজ অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 50% কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারে লাইফস্টাইল। এখন নেক্সট পার্ট অফ ইউর কোশ্চেন যেটা ছিল যে কতদিন প্রিভেন্ট করা যায়, এটা আসলে ফলো আপ স্টাডিগুলো ম্যাক্সিমাম দেখা গেছে যে 5 থেকে 10 বছরের, ওরা এভাবেই আলোচনা করছে। তবে যদি এখানে একটা কথা যে তোমার প্রি ডায়াবেটিসটা সংজ্ঞায়িত করছো কীভাবে, সেটা ওয়েদার হি অর শি ইজ he has IGT, that is impaired glucose tolerance, or impaired fasting blood glucose, or he or she might got both of them, that is IFG or IGT. কিছু পেশেন্টের এরকম থাকতে পারে যে IFG শুধু, that is fasting blood glucose বেড়ে গেছে, কিছু আছে শুধু IGT impaired glucose tolerance, কিছু আছে বোথ। এখানেও বলা হচ্ছে যাদের বোথ তাদের চান্স অফ ফার্দার ডায়াবেটিস ইজ মোর দ্যান দ্যাট অফ দ্য সিঙ্গেল প্যারামিটার। এখানেও কথা আছে যাদের যেমন একটা পেশেন্টের আইজিটি আমরা ডায়াগনোস করছি 7.8 মিলিমোল থেকে, তাহলে কোনো একটা পেশেন্ট 7.8 মিলিমোল হলেও হচ্ছে সে আইজিটি, আবার তার 11.1 না হলে গ্লুকোজ খাওয়ার পরে আমরা ডায়াবেটিস বলছি না, আবার 11 হলেও সে আইজিটি আমরা লেভেল করছি। তাহলে যার 11 সে খুব দ্রুত ডায়াবেটিসে কনভার্ট হতে পারে দেন দ্যাট অফ হু হ্যাজ 7.8 মিলিমোল। এটা হচ্ছে বিষয়। তো এটা নির্ভর করবে তার ইনিশিয়াল ভ্যালুর বিষয়ে, তার ভ্যালুগুলো কোন লেভেলে আছে। যা ফাস্টিং যদি 6.8 হয় তো সে কয়েকদিন পরে 7 হতে পারে যদি সে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বা কিছু ট্রিটমেন্ট না নেয়। থ্যাংক ইউ। ডায়াবেটিক রোগী যারা রোগীর সঙ্গী হিসেবে আমার প্রশ্ন। জি শিওর। যেটা একটা হলো এই যে ইনসুলিন রেখে দিচ্ছে একটা ইনসুলিন, আর এটা কি গ্লাইজার ডায়াবেটিক থেকে নন ডায়াবেটিকে আসতে পারে কিনা প্রশ্ন না স্যার? না, ডায়াবেটিসের আমার ইয়ে হলো এই দেশ বরণ্য একজন আর কি প্রফেসর মান্নান আমাদের এসএনএ বন্ধু, হ্যাঁ দীর্ঘদিন 25 বছর ধরে আর কি সে চিকিৎসা দিচ্ছে আমার, বললাম যে সত্যি আর কি। তো প্রশ্ন হলো ওই ইনসুলিন যে দুটো আছে, এখানে ইনসুলিন না একটা, আর দেখাচ্ছে এখানে যে কয়েক টাইপের দেখাচ্ছি ইনসুলিন নিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখানে হলো আগে সে মিক্সচার নিত, ওই 2-3 বার দেওয়া লাগে এই ঝামলার থেকে, এখন সে হলো দিচ্ছে রাইজোডেগ্রাম একটা ইয়ে দিচ্ছে। কোন টাইপের মধ্যে পড়ে? আচ্ছা, মোটা ব্যাকশট দেখি। আচ্ছা, থ্যাংক সেকেন্ড প্রশ্ন হলো স্যার বলবো স্যার? না স্যার, প্রশ্ন তো তাদের কাছে করছে, আমাদের স্যারের কাছে না। আচ্ছা, সেকেন্ড হলো এখানে দেখছি একটা গ্লাইজেম, এটা কম্বিনেশনটা দেখুন ডেফিনেটলি। এখানে দেখলেন এমপা নামে সে একটা ট্যাবলেট দিয়েছে, জি, তো সেটা ওই দুপুরে সে খায় আর কি। আমি তাকে প্রশ্ন করছিলাম, সে বলে বেটা রুগীর রিয়া হিসেবে আসো, চুপচাপ থাকো, তোমার এখানে প্রশ্ন করা লাগবে না, যা ট্রিটমেন্ট দিয়েছে ফলো করো। সেখানে প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি বলে এখানে করলাম যে কম্বিনেশন ডায়েট যেটা এমপা হয়ে আছে, এইটার মোড অফ অ্যাকশন আর ইনসুলিন।
থ্যাংক ইউ স্যার। আই এম কামিং পার্ট বাই পার্ট। ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে আপনার যিনি পেশেন্ট তিনি আগে মিক্সটার পেত দুবেলা, এখন তাকে রাইজোরিকে শিফট করা হয়েছে। সো মিক্সটার হচ্ছে একটা প্রিমিক্স ইনসুলিন। প্রিমিক্স ইনসুলিন মানে হচ্ছে আপনার সেখানে দুই ধরনের ইনসুলিন থাকবে, দুই ধরনের অ্যাকশন। একটাতে হচ্ছে মিক্সচারে কী থাকে, একটা ও দেখাইছে স্যার খুব সুন্দরভাবে, যে একটা হচ্ছে রেগুলার ইনসুলিন বা হিউম্যান ইনসুলিনের মধ্যে দুটো ভাগ, রেগুলার আর ইন্টারমিডিয়েট, এনপিএইচ যেটা। রেগুলার ইনসুলিনটা হচ্ছে থাকে স্যার 30%, যদি মিক্সচার 30 বলেন, হ্যাঁ, তাহলে 30% হচ্ছে রেগুলার ইনসুলিন আর 70% হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং, দ্যাট ইজ এনপিএইচ, প্রোটামিনেটেড রেগুলার ইনসুলিন। এই দুটো মিলে হচ্ছে এটা বাইফেজিক করা হয়। মানে বাইফেজিক মিনস এর যে 30%টা সে র্যাপিডলি যে আমরা বোলাস যেটা খাচ্ছি জাস্ট লাইক নর্মাল ফিজিওলজির মতো খাচ্ছি, সেটাকে 30%টা কাভার দেবে। আর রেস্ট অফ দ্য 70% সেটা যদিও 12 থেকে 18 ঘন্টা কাজ করে, পুরোপুরি 24 ঘন্টা কাভার দিতে পারে না, এই জন্য মিক্সটারকে দুবেলা দেওয়া হয়, দিয়ে 24 ঘন্টা কাভারেজের চেষ্টা করা হয়। যেহেতু 12 থেকে 18 ঘন্টা কাজ করে, এই জন্য এই ইনসুলিনগুলোর হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক অনেক বেশি থাকে। যেহেতু এটা ট্রু ভেজাল না, এটা একটা পিক আছে, দেখবেন 2 থেকে 3 ঘন্টা পর একটা পিক হয়। এবং এই যে রেগুলার ইনসুলিন তারও একটা ছোট পিক আছে, দুটো পিক মিলে একসাথে যদি কেউ 8টার দিকে নাস্তা করে 9টা 11টা 12টার দিকে একটা পিক হয়, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্স থাকে। সে যদি খুব অল্প পরিমাণে ওই সময় মিড মর্নিং স্ন্যাক্স বা কিছু নেয় তাহলে এটা থাকে, এবং লেট নাইট হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চান্স বেশি। স্যার খুব সুন্দরভাবে তাকে শিফট করছে রাইজোরেক। রাইজোরেক ইজ দ্য মডার্ন ইনসুলিন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মডার্ন ইনসুলিন, এবং ইট ইজ ভেরি মাচ স্মার্টার মলিকুল আই শুড সে। এটা প্রিমিক্স ইনসুলিন না, এটা বলা হয় কো ফর্মুলেশন। দ্যার ইজ ফার ডিফারেন্স বিটুইন কো ফর্মুলেশন অ্যান্ড প্রিমিক্স ইনসুলিন। প্রিমিক্স ইনসুলিনের মধ্যে দুই ধরনের ইনসুলিন মিক্সচার করা, আর কো ফর্মুলেশন হচ্ছে বেজাল অংশ এবং বোলাস অংশ দুটা সেপারেটলি একই সলিউশনে, বাট তার কোনো মিক্সার হবে না। দ্যাট ইজ কো ফর্মুলেশন। দ্যাট মিনস এর ভিতরে থাকে রাইজোরেকে অ্যাসপার্ট। অ্যাসপার্ট হচ্ছে র্যাপিড অ্যাক্টিং ইনসুলিন, ইট ইজ নট শর্ট অ্যাক্টিং, ইট ইজ র্যাপিড অ্যাক্টিং ইনসুলিন। আর একটা হচ্ছে ডেগলুডেক, ইট ইজ কল্ড আলট্রা লং অ্যাক্টিং, ইটস হাফ লাইফ ইজ অ্যারাউন্ড 25 hours অ্যান্ড ইটস টাইম অফ অ্যাকশন আপ টু 42 hours। ইট ইজ অলসো 30% হচ্ছে আপনার অ্যাসপার্ট থাকে, আর হচ্ছে 70% থাকে হচ্ছে ডেগলুডেক, দ্যাট ইজ ট্রু ব্যাজাল। এটাকে অনেক আইডেক এক্সপার্ট, অ্যাকচুয়াল আইডেক এক্সপার্ট, এর ট্রেড নেম হচ্ছে রাইজোডেক। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। এটা স্টাডিগুলোতে এটা বিশাল একটা আলোচনা করা যায়। এটার স্টাডিতে দেখা গেছে এটা লেস চান্স অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, বোথ নকটার্নাল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডে টাইম হাইপোগ্লাইসেমিয়া, কনফার্ম হাইপোগ্লাইসেমিয়া। সো এটা দুই ধরনের হাইপোগ্লাইসেমিয়া কমায়, এবং সবচেয়ে সোজা কথা যে এর হচ্ছে আপনার যে গ্লাইসেমিক যে প্রোফাইল, সেটা আপনি যদি দুবেলা দেন তাহলে আপনি একই সাথে বোলাস পাচ্ছেন, আবার হচ্ছে বেজাল অংশ পাচ্ছেন। তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে বেজাল প্লাস থেরাপির সাথে এটা কম্পেয়ার করা যায়। সো এটা খুব ভালো অংশ। সো আপনাকে যেটাতে কনভার্ট করছে খুব ভালো ইনসুলিন। স্যার নেক্সট পার্ট কি ছিল আপনার? কম্বিনেশন ড্রাগ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্যার লিনাগ্লিপটিন, এটা DB4 ইনহিবিটর, that has I have already talked about, and empagliflozin, এটা SGLT ইনহিবিটর। এই দুটোকে একসাথে কম্বিনেশন করা হয়েছে। স্যার 1 মিনিট, হ্যাঁ, এই দুটো কম্বিনেশন করা হয়েছে, এবং এই দুটো হচ্ছে স্যার দুটাই আপনার হচ্ছে ইরেসপেক্টিভ অফ মিলে দেওয়া যায়, এবং এই দুটোই ভালো ড্রাগ, দুটোই কম্বিনেশন। এই কম্বিনেশনটাও ভালো অবশ্যই হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন এখানে যার ইফিকেসি অনেক বেশি এবং অনেকগুলো ইফেক্ট থাকে। পেশেন্টকে প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে, যা দেয়ার ইজ চান্স অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, এবং ইল্ডারলি পেশেন্ট হলে খুব বেশি রেনাল ফাংশনটা দেখে নিতে হবে। এটা দেখলে এবং পানি খেলে এটা, এবং যদি সাইমালটেনিয়াসলি ইনসুলিন পায় তাহলে ইনসুলিন ডোজগুলো যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল থাকে আগে, তাহলে ডোজগুলো কমাই দিয়ে ফেলতে হবে। থ্যাংক ইউ। আমাদের এখানে প্র্যাকটিস হচ্ছে না, কিন্তু এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা হাইপার ইনসুলিনের স্টেজকে আমরা কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারবো। I'd like to add something. Your question was when patient is in hyperinsulinemic phase, is there any symptoms, right or not? Yes, patient may have some symptoms. Like when patient is in hyperinsulinemic phase, there is compensatory mechanism. Patient might have
spontaneous hypoglycemia, and we frequently encounter these cases in our daily practice. And a patient usually faces this spontaneous hypoglycemia usually 2 to 3 hours after his last meals, and this is very much important as because many times the patient is misdiagnosed as having psychiatric illness. So you have to have keep in mind that patient might have symptoms of spontaneous hypoglycemia, and my mother got that in the earliest phase of his diagnosis of diabetes mellitus. And I frequently in every month encounter some of these cases of presenting to me with spontaneous hypoglycemia. Later he was diagnosed as pre-diabetes or early type 2 diabetes. This diagnosis was initially earlier 5 to 10 years was termed as occult type 2 diabetes, but now this term is now obsolete. Now it is told that it is early type 2 diabetes or pre-diabetes. Because what happens here? Because the earlier presenter have nicely shown that there is 2 phases in insulin secretion, that is phase 1 and phase 2 in bolus secretion. Actually 2 types of secretion: basal insulin secretion, that is 1 units per hour, and then bolus insulin. Bolus insulin secretion has 2 phases, that is rapid bolus secretion, that is stands for within 3 to 5 minutes, less than 10 minutes. Then the second phase, this continuous secretion up to the glucose remains in the blood. So when this occurs, hyperinsulin phase, what occurs here? The type 2 phase of rapid or bolus insulin secretion interrupted, and when the glucose is down in the body, but the insulin secretion continuously occurs. So because of that, the spontaneous hypoglycemia occurs. This is the issue. Regarding your second question, if patient has any the patient has any accident or peripheral vascular disease and he might not exercise regularly, what type of exercise he or she might do, right? It was the question. Yes, it may happen, and patient may take the exercise. His hands are instant. He can he can take his free hand exercise in sitting condition, whatever he like. This type of exercise, simple raising hands, movement of joints, this type of exercise he can do, and this will also decrease his insulin resistance a little bit. Thank you. Okay, sir. Thank you.